अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात पर किया गया तबादला ख्याल। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से स्कूली तलबा के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद। पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने तलबा को करवाया वाकिफ़। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का रामपुर दौरा। पार्टी परचम की नक़ब कुशाई। कई तरक्याती कामों का रखा गया संग बुनियाद। सोयाबीन की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों का धरना। शिकायत है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में BC तहफ़्फ़ुज़ात, बल्दियाती इंतखाबात और जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़रा की एक काउंसिल बल्दियाती इंतखाबात में BC तहफ़्फ़ुज़ात पर क़ानूनी माहिरीन की कमेटी पेश करदा रिपोर्ट का जायज़ा लेगी। बताया जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात में नाफिस 2 बच्चों की हुक्मरानी के निज़ाम के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ आर्डिनेंस की मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कांस्टेबल प्रमोद के अहल खाना से मुलाकात की, जिसे राउडी शीटर रियाज ने कत्ल किया था। इन्होंने कहा कि कांस्टेबल प्रमोद की मौत अफसोसनाक है। रियासती हुकूमत प्रमोद के ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले ही इनके अहल खाना को 1 करोड़ रुपये की रकम जारी की। इन्होंने यह भी कहा कि ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 300 गज़ का ज़मीन भी दिया जाएगा। ప్రమోద్ మరణం చాలా బాధాకరం. చిన్న వయసులో విధి నిర్వహణలో వారు మరణించడం అనేది చాలా బాధాకరం. ఒక వ్యక్తిని పికప్ చేసే క్రమంలో అనూహ్యంగా తెలియకుండానే ఆ వ్యక్తి రోడ్డుతో చనిపోవడం జరిగింది. 3 చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ప్రభుత్వం పరిపూర్ణంగా వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకునే విధంగా సహాయ సహకారం అందిస్తూ ఉంది. నిన్న కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా నన్ను షబీర్ అలీ గారిని వారిని పరామర్శించి ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందనే మాట చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుత్వ తరఫున కుటుంబానికి ₹1 కోటి ఆర్థిక సాయం అందడంతో పాటు 300 గజాల ప్లాటు, అదేవిధంగా కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది, నిర్ణయం చేసింది. చనిపోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావలేం, కానీ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. కుటుంబం యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుంది అనేటువంటి మాట ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. వారి వద్ద నుంచి కూడా సమాచారం తీసుకున్నాం. వారు పరామర్శించినప్పుడు వారు చెప్పే మాటలు విన్నాం. ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుంది. आदिलाबाद में हफ्ता बराए शोधाए पुलिस मुलाजमीन के हिस्से के तौर पर जुमेरात के रोज़ मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर में तलबा व तलबात के लिए एक खुसूसी ओपन हाउस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रोग्राम में शहर के मुख्तलिफ सरकारी व खानगी स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 600 तलबा व तलबात ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने तलबा को पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले हथियारों, बम डिस्पोजल आलात, फिंगरप्रिंट निज़ाम और डॉग स्क्वाड के ज़रिए मंशियात व धमाको ख़ैज़ मवाद की निशानदही के तरीक़ेकार पर
तफसीली मालूमात फ़राहम की। इन्होंने कहा कि मौजूदा पुरअमन माहौल उन शहीद पुलिस मुलाजिमीन की क़ुरबानियों का नतीजा है जिन्होंने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें क़ुरबान की। ज़िला एसपी आदिलाबाद ने मज़ीद कहा कि अवाम बिलखुसूस तलबा को पुलिस स्टेशन के काम काज और क़ानूनी नफाज करने के निज़ाम से क़रीब से वाकिफ़ होना चाहिए। ఇది కూడా సేమ్ దీని యొక్క మ్యాగ్జిన్ AK-47 రైఫిల్ యొక్క మ్యాగ్జిన్ ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ అట్లే ఉంటుంది। ఇందులో 30 రౌండ్స్ ఫిల్ చేస్తాం। ఎన్ని రౌండ్స్ ఫిల్ చేస్తాం? 30 రౌండ్స్ ఇది ఓకే। నెక్స్ట్ ఓకేనా? సెక్యూరిటీ ఇష్యూ కూడా తీసుకురాలేదు కాబట్టి ఇలా బుల్లెట్స్ ఫిల్ చేసి దీన్ని ఈ విధంగా మ్యాగ్జిన్ ఫిక్స్ చేస్తాం। ఓకే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈరోజు మనం ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో పోలీస్ కమెమరేషన్ వారం సందర్భంలో ఈరోజు ఓపెన్ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ఏఆర్లో చాలామంది స్కూల్ పిల్లలు గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ పిల్లలు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। దానికి వాళ్ళకి మనం పోలీస్ ఎట్లా పని చేస్తుంది, ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది, అక్కడ మెన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, వెపన్స్ ఎట్లా, బీడీ టీమ్ బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ ఎట్లా, మన డాగ్ స్క్వాడ్ ఎట్లా పని చేస్తుంది, మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎట్లా పని చేస్తుంది అది వాళ్ళకి చూపిస్తున్నాము ఈరోజు। మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీళ్ళ పోలీస్కి కొంచెం దగ్గర రావాలి, ఆ పిల్లలు ఎప్పుడు పోలీస్ ఎట్లా పని చేస్తుంది వీళ్ళకి తెలిస్తే కొంచెం పోలీస్ ప్రతి వీళ్ళు దగ్గర ఉంటారు, మనకి ఫేవర్లో ఉంటారు, మరియు అంటే పోలీస్కి ఎప్పుడైనా వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు। సో ఇది ఒక ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది। ఇట్లా ఈ ప్రోగ్రాం ప్రతి మండల్లో కూడా ఈ వారంలో ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క పోలీస్ స్టేషన్లో చుట్టుపక్కల మండల్ పోలీస్ స్టేషన్ స్కూల్స్ పోతారు, ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎట్లా నడుస్తుంది, పోలీస్ స్టేషన్లో రికార్డ్స్ ఏముంటుంది, ఎఫ్ఐఆర్ ఎట్లా నమోదు అవుతుంది, మన అక్కడ లాకప్ ఉంటుంది అది ఎట్లా ఉంటుంది అన్నీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది। సో ఈ పోలీస్ మార్టియర్స్ డే సందర్భంగా ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి। ధన్యవాదాలు। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो रामपुर गांव के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इन्होंने जुमेरात के रोज़ भोरश मंडल के गांव रामपुर का दौरा किया। मुकामी कांग्रेस कारकुनों और गांव वालों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। गांव में पार्टी परचम कुशाई की गई। इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने का सबको मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि रामपुर गाँव ने इन्हें गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में वोटों से नवाजा था। इन्होंने कहा कि इनकी ज़िम्मेदारी है कि इनकी मदद करें चाहे कोई भी मुसीबत आए। इन्होंने लोगों से कहा कि वो जब भी किसी काम के लिए आदिलाबाद आए तो इनके कैंप ऑफिस आए और लंच करें। इन्होंने इनसे कहा कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाए।
రాంపూర్ గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత దాదాపుగా 50 లక్షలకు పైగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఒకటి గ్రామాలల్లో నిజాయితీగా పనిచేసేటువంటి నాయకులు మనకు దొరికారు. పెద్దలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలందరూ ఇక్కడ ఇంకా మనం ఎవరికి చెప్పుకుంటాం. గంగన్న గారి మాటలలో కూడా ఆయన అదే మాట్లాడారు. నేను కూడా డ్రైనేజీ చూసి ఆశ్చర్యపోయినా. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎట్లా పని తీసుకోవాలనేది మనం ఆలోచించుకుందాం. రాంపూర్ గ్రామం నన్ను ఎంతగానో ఆశీర్వదించిన గ్రామం. గత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో నా ఎలక్షన్ కోసం బత్తుల శ్రీనివాస్ అన్న నా కోసం బాగా కష్టపడ్డాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ చాలా ఊర్లలో లేకుండే, అయినా కూడా మనకు ఒక ఎంపీటీసీ, ఒక జెడ్పీటీసీ, కౌన్సిలర్లు ఏమి లేకుండా కూడా మొట్టమొదటిసారిగా 50,000 ఓట్లు నాకు వేసి మీరు మీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి మీ బిడ్డను ఆశీర్వాదించారు. మా కంది శ్రీనన్న గెలిస్తే నిజాయితీగా ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి అవినీతికి తావు లేకుండా మంచి పాలన అందిస్తాడని మీరు ఆశపడ్డారు. మనకు ఓట్లేసినందరూ కూడా, నాకు ఓట్లేసింది రాంపూర్ గ్రామం కూడా నన్ను ఆశీర్వాదం పెట్టింది. వారి రుణం తీర్చుకునేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు ఓట్లేసిన వారందరూ కూడా మీకు తెలుసు చాలా గరీబోళ్ళు, తక్కువ భూమి ఉన్నోళ్ళు, ఇంకా ఏమన్నా ఇండ్లు వస్తాయేమో, రేషన్ కార్డులు వస్తాయేమో అన్నటువంటి ఎంతో ఆశతో వేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు నాకు ఓట్లేసి. ఈ 5 ఎలక్షన్లలో అత్యధికంగా 50,000 ఓట్లు ఎప్పుడు సాధించడం జరగలే. మీరు నాకు ఆశీర్వాదం పెట్టినారు. మనం తక్కువ ఓట్లతో ఓడిపోయాం. నేను సాధారణంగా ఎంతో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి. మీ గ్రామంకు ఒక ఇంత మంచి వ్యక్తి దొరకడం, మీ గ్రామస్తులందరూ కూడా తనని కాపాడుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. ఎప్పుడైనా కూడా సీనన్న మనకు గరీబోళ్ళు ఆశీర్వాదం పెడితేనే మనకు బర్కత్ ఉంటుంది అంటారు. గరీబోళ్ళ ఆశీర్వాదం, వారు ఏ విధంగా చల్లగా బతుకు కొడుక, చల్లగా బతుకంటే ఆ దీవెన మనల్ని మరింత 20-30 ఏళ్ళు రాజకీయంగా నడిపిస్తుంది. మీ ప్రేమ ఆప్యాయతకు నేను దాసోహమైన. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. आदिलाबाद शहर मुस्तखर में दिन दहाड़े एक नामालूम शख्स की जानिब से ATM की खिड़कियों को तोड़ दिया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि जुमेरात को एक नामालूम शख्स ने आदिलाबाद शहर के विद्यानगर में वाक़े SBI और HDFC ATM के दरवाज़ों के खिड़कियों के शीशों से पत्थरों से तोड़ दिया। पुलिस ने ATM के शीशे तोड़ने वाले नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हमलावर की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो बहुत खुश है कि रामपुर गांव में तकरीबन 20 लाख के SDF फंड से कई तरक्याती प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन्होंने जुमेरात के रोज़ भोरज मंडल के रामपुर गांव का दौरा किया। मुकामी कांग्रेस कारकुनों और कायदीन और गांव वालों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने गांव में निकासी आब और स्कूल की बाउंड्री वाल की तामीर के लिए गाँव वालों के साथ मिलकर संग बुनियाद रखा। बाद अज़ा इन्होंने गाँव में पुल का मुआयना किया।
ఊరికే మన ఆదాయం ఉంది, ఊరికేం లేదు, ఇసుకేం లేదు. भाई साहब मूवमेंट असल है. ఈరోజు 20 లక్షలకు పైగా నిధులు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి స్కూల్ కంపౌండ్ వాళ్ళకి కానీ, స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టాయిలెట్స్ కానీ, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, అలాగే డ్రైనేజు నాలా నిర్మాణం, అలాగే మిగతా వాటన్నిటి కూడా ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడానికి మన రాంపూర్ గ్రామం ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మీ అందరినీ కూడా, మీ బత్తుల శ్రీనివాస్ గారిని, రంగినేని శాంతారావు గారిని, ఇక్కడ గూడ, రాంపూరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడు వారు వచ్చినా కూడా సిరన్న, మా కంది సిరన్న ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్కి లెటర్ ఎట్లైనా రాస్తాడు, పైసలు తెప్పిస్తాడు అన్న ఉద్దేశంతో స్కూల్ కాంపౌండ్ కానీ, బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంకు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పూనుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మీ అందరి సమస్య, ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నాకు తెలుసు. మీరు తెర ముందు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తున్నామో తెర వెనుక కూడా మేము అంతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మన రాంపూర్ గ్రామానికి శాంక్షన్ అయినటువంటి 84 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ఇందిరమ్మ ఇల్లుగా కన్వర్ట్ చేయడానికి మీరు ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణానికి ఇందిరమ్మ పథకంలో తప్పకుండా చేయడానికి అప్పుడున్నటువంటి మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారి నాయకత్వంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి దాదాపుగా మేము లెటర్ల ద్వారా మౌఖికంగా, అంటే ఆయనకు ఎన్నోసార్లు కలిసి చెప్పడం జరిగింది. వాతావరణం ఈ సంవత్సరం కూడా బాగా దెబ్బకొట్టింది. వర్షాలు, అకాల వర్షాలు, భారీ వర్షంతో పత్తి కానీ, సోయాబీన్ కానీ బాగా నష్టం జరిగినాయి. పంట నష్టానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వారందరికీ కూడా ఎకరానికి 10,000 రూపాయల నష్టపరిహారం అందుతుంది. ఎవరు కూడా నిరాశ పడవద్దు. అలాగే మన రాంపూర్ గ్రామం అభివృద్ధి కోసం కిమ్మె రోడ్, బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి వెంటనే మనం పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి బీటీ రోడ్డు కోసం ప్రపోజల్స్, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నుంచి ప్రపోజల్స్ తయారు చేయించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది మన మీద. బస్సు ఇక్కడికి నడపడానికి కూడా మనం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలా. బస్సు అనేది మనం చేయగలం, మీరు వెంటనే దానికి చర్యలు చేపట్టాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఒకవేళ కనుక ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి డిఎం గారికి చెప్పి చూద్దాం. ఒకవేళ వారి చేతులలో అధికారం లేకపోతే వారి పై అధికారితో అన్న మాట్లాడి రాంపూర్ గ్రామానికి బస్సు వేసేటట్టుగా మనం ప్రయత్నం వెంటనే చేపట్టాలి. सीपीएम सीनियर लीडर लंका राघवलव ने अपील की कि जिन किसानों की फसलों को हालिया बारिशों की वजह से नुकसान पहुंचा, इनकी मदद की जाए. इन्होंने नमी की तनासुब में कुछ नरमी की दरख्वास्त की, क्योंकि कपास की ख़रीदारी पीर से शुरू होगी. इनका कहना था कि CCI के लिए 12% से ज़्यादा नमी वाली कपास ख़रीदना मुमकिन नहीं है. पहले मरहले में 20% नमी वाली कपास ख़रीदी जाए और दूसरे मरहले में 16% नमी वाली कपास ख़रीदी जाए, ताकि किसानों की मदद की जा सके. తెలంగాణ రైతు సంఘం తరఫున మేము ఆల్రెడీ కలెక్టర్ పెట్టిన మీటింగ్, ఛాంబర్లో పెట్టిన మీటింగ్లో మేము చెప్పాము. ఈ సంవత్సరం అతి వర్షాలు పడడం, వరదలు రావడంతో తేమ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాం. మేము ఈరోజు గ్రామాలలో తిరిగినాం. ఎండబెట్టిన పత్తిని కానీ, కుప్పేసిన పత్తిని పరిశీలించాం. 20 నుంచి 25, 30 వరకు తేమ ఉన్నది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, రైతులను ఆదుకోవాలా, మానవతా దృక్పథంతో రైతుల గురించి ఆలోచించాలా ప్రభుత్వం అని చెప్పి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అందుకని
మొదటి విడత వచ్చేటువంటి పత్తికి 20% తేమ ఉన్న తీసుకోవాలా, రెండో విడత దానికి 16 దాకా తీసుకోవాలా, మూడో క్రాప్కు 12% తేమ ఉన్న తీసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాం. ఇప్పటికే వరదలు వచ్చినాయి, ఎట్లాంటి నష్టపరిహారం రాక తీవ్రమైన ఆందోళన ఉన్నారు. అతివృష్టి వర్షాల వల్ల పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 12, 13, 14, 15 కుంటాలు వచ్చేది ఇవాళ 5, 6 కుంటాలు కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. 10, 12 కుంటాలు అయ్యే సోయాలు ఇవాళ 2 కుంటాలు 3 కుంటాలు పండుతున్నాయి. ఇలాంటి పంటల దిగుబడి అనేటువంటిది తగ్గిపోయింది. సోయాలు కూడా గవర్నమెంట్ కొనుగోలు చేయకపోవడం చేత ప్రైవేట్ వారికి కార్యచౌకగా కషాయోడు గొర్రెను కోసినట్టు 5,300 ఇవ్వవలసిన సోయాబీన్ కుంటాల్ పత్తికి 3,500, 3,000కి అమ్ముకుంటున్నారు. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी गम और दुख में ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वो अपने रिश्तेदारों और कुंबे के अफराद के खोनों के बाद गमज़दा ख़ानदानों से मुलाकात करते हैं और इन्हें तसल्ली देते हैं। जुमेरात के रोज़ वो जैनत मंडल के देह गाँव में भंडारी हनुमानलू के ख़ानदान से मिलने गए, जबकि इनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने रिटायर्ड म्यूनसिपल मुलाजिम मंथनी नरसिंह के अहल खाना के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार किया, जो आदिलाबाद ज़िले के खानापुर मुस्तखर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ITDA मुलाजिम मोनिका पल्ली जयपाल, जिनका हाल ही में खानापुर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ, उनके अहल खाना को ताज़ियत पेश की। జైపాల్ మీ మామయ్య పేరు జయరాజ్, మీ ఫాదర్ కలిసి ఎక్కడ జాబ్ చేస్తుండే? गुड़ियतनूर मंडल के तलबा ने अपने लिए बस की सहूलत का मुतालबा किया। इन्होंने जुमेरात के रोज़ कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। गुड़ियतनूर मंडल के सीता गोंदी और कमलापुर गांव के तकरीबन 30 तलबा मंडल हेडक्वार्टर में वाक़े मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम है और बसेस वक्त पर ना पहुँचने की वजह से इन्हें देर से स्कूल पहुँचना पड़ता है। तलबा की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सुबह की वक्त बस की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की गई। గుర్తించండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శివాని. మేము సీతాగొంది గ్రామం నుంచి వచ్చాం. మాకు
బస్ వస్తలేదు. మేమేం స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక రేపటి నుంచి ఎగ్జామ్ సార్, మాకైతే అలో చెయ్యని అంటున్నారు. ఇంకా మాకు స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా మిస్ అవుతున్నాయి. మార్నింగ్ అయితే ఒక్క స్పెషల్ క్లాస్ కూడా ఇప్పటిదాకా అటెండ్ కాలేదు సార్. వి వాంట్ జస్టిస్. మాకు ఒక ఊట్నూరు బస్ కావాలి 8 to 8:15 నుంచి. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. మై సితాగుంది TGMS మోడల్ స్కూల్. ప్లస్ అక్కడ కూడా స్టాప్ ఆపుతలేరు సార్ మా స్ట్రెంగ్త్ని చూసి. నమస్కారం సార్, నా పేరు చరణ్. నేను సీతాగొంది నుంచి వచ్చిన సార్. నేను మాడ స్కూల్లో చదువుతున్నా. అయితే నాకు బస్సు వస్తలేదు సార్. నేనేమో 1000 రూపాయలు పెట్టి ఈ పాస్ తీస్తున్నా సార్, కానీ టైంకి బస్సు వస్తలేదు సార్. పాస్ రేట్ అయితే పెరుగుతున్నాయి సార్, కానీ టైంకి బస్సు వస్తలేదు. ఒకవేళ బస్సు వచ్చినా 9:15కి వస్తున్నాం సార్. మాకు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినాయి. మేము 10కి పోతున్నాం, 12కి అయిపోతుంది. 2 hours మేము ఏం రాయాలా సార్? మాకేం అర్థం కావట్లేదు. కనీసం 8:15 కన్నా బస్సు వచ్చేలాగా చూడు సార్. సీతాగొంది సార్, మాంకాపూర్ మాడ స్కూల్ TGMS 15 किलोमीटर ఉంటాయి సార్. फ्लैग डे के मौके पर शोधाए पुलिस की याद में आदिलाबाद शहर मुस्तखर में चारशंबे की शाम पुलिस महकमे की जानिब से एक अजीमुशान कैंडल रैली निकाली गई। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने रैली का इफ्तिताह अंजाम दिया। रैली का आगाज़ कलेक्टर चौराहे से हुआ और इख्तिताम अम्बेडकर चौक पर हुआ। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन ने अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियाँ उठाकर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। रैली के दौरान पुलिस मुलाजिमीन ने शोहदा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने इस मौके पर कहा कि आज ज़िले में अमन व अमान का माहौल शोहदा पुलिस की कुर्बानियों का नतीजा है। अम्बेडकर चौक पर मौजूद शोहदा की तस्वीरों पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए ज़िला पुलिस के अफसरान ने खिराज अक़ीदत पेश किया। మనం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మరియు ప్రతి మండల్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్యాండిల్ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేశాము. ఇది పోలీస్ కమెమరేషన్ వరసలో నడుస్తున్నాయి. దానిలో మన చాలామంది పోలీస్ వాళ్ళు మార్టిర్స్ అయ్యారు. వాళ్ళ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ ఇచ్చి మనం ఇప్పుడు అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నాము. ఆ నక్సలిజం అంటే మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి లేకపోతే తెలంగాణ మొత్తం స్టేట్ నుండి పోయింది. పోలీస్ అంటే వేరే వేరే రూల్స్ వచ్చినాయి. దానికి కూడా మన అందరి సిబ్బందులు చాలా గట్టిగా వాళ్ళ పని చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి ఆ సాక్రిఫైసెస్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి దూరం ఉన్న అన్ని ఫెస్టివల్స్కి, ఆ సాక్రిఫైసెస్కి, వాళ్ళ పాత మార్టియర్స్కి గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఈరోజు ఒక క్యాండిల్ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं।
పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే. ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై. BRS क़ायदीन ने बेला मंडल मुस्तखर के मार्केट यार्ड में धरना दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत की ज़ेर परस्ती में ख़रीदारी मराकज़ क़ायम किए जाए और किसानों की तरफ से उगाई गई सोयाबीन की फसल की ख़रीदारी शुरू की जाए। इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए और मुतालबा किया कि सोया ख़रीदारी मरकज़ फ़ौरी तौर पर क़ायम किया जाए और किसानों को मुनासिब कीमत दी जाए। जैनत CI श्रवण कुमार, नायब तहसीलदार वामन और मार्कफेड DM प्रवीण से बात की। DM ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो पीर से ख़रीदारी शुरू कर देंगे। तब तक महकूमा ज़राअत के अफसरान से कहा गया कि वो गाँव के हिसाब से शेड्यूल तैयार करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वाया दीपावली वाया, सोया बनगा वाया. दसरा वाया दीपावली वाया, सोया बनगा वाया. दसरा वाया दीपावली वाया, सोया बनगा वाया. इपड़दाका सोया बनगा वाया. इदेमी राज्यम దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం. కొందరు రైతులైతే ఈరోజు మార్కెట్ యార్డ్లో తీసుకొచ్చి కుప్పలు పోయడం జరిగింది. ఆ రైతుల అవస్థను గమనించి మేము ఈరోజు BRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రైతుల పక్షాన బేలా మార్కెట్ యార్డ్లో ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఈ ధర్నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సోయాబీన్ పంటను కొనుగోలు చేస్తుంది. రైతులకు మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తిగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కొనుగోలు చేస్తాయి. ఈరోజు తహసీల్దార్ గారు వచ్చి మా తరపున మార్కెట్ DM గారితో మాట్లాడి ఏ రోజు కొనుగోలు చేస్తారనేది వాళ్ళని అడిగిన పిమ్మట సోమవారం నుంచి సోయా పంటను కొనుగోలు చేస్తామని DM గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ శాఖ వాళ్ళని కోరడం ఏమంటే, సోమవారం రైతులందరూ ఒకటేసారి మార్కెట్ యార్డుకు పంట తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు మీ క్లస్టర్ల వారీగా రేపు వీలైతే మా ప్రజాప్రతినిధులు అన్ని పార్టీల నాయకుల సమక్షంలో డ్రా తీసి విలేజ్ వారీగా ఏ రోజు ఏ గ్రామం వారు పంట తీసుకురావాలనో రేపు చాటౌట్ చేయాలా. మరి గత BRS ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు దసరా నుంచే దాదాపు సోయా పంట చేతికి వచ్చిందంటేనే ఖచ్చితంగా కొనుగోలు జరిపేవారు. గతంలో ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యే గారు గతంలో బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు మాకు గుర్తుంది, ఇదే మార్కెట్ యార్డ్లో సుత్లీ లేకుంటే ఒకరోజు వచ్చి ధర్నా చేసిండు, దబ్నం లేకుంటే ఒకరోజు వచ్చి ధర్నా చేసిండు. కానీ ఈరోజు పంట మొత్తం చేతికి వచ్చి మార్కెట్ యార్డుకు వచ్చిన ఎన్నికల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు రైతుల్ని పట్టించుకోవడం లేదు. కేవలం అధికారంలోకి వచ్చే వరకు మాత్రమే, ఎన్నికయ్యే వరకు మాత్రమే వాళ్లకు రైతులు जानशीन व सज्जादा नशीन आस्ताना कातिलिया सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी की इत्तला के मुताबिक कोलमपल्ली ज़िला नारायणपेट में वाक़े बारगाह आलिया खतालिया में हज़रत मखदूम सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी का 551वां सालाना संदल शरीफ अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद होने जा रहा है। इस सिलसिले की रूहानी महफ़िल का आगाज़ 30
3 जमादिल अव्वल व मुताबिक 26 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब फ़ातिहा ख़्वानी व तनाउल ताम से होगा। बाद नमाज इशा सज्जादा नशीन हज़रत नूरुल मशाइख सैयद शाह हाफिज़ उल्लाह हुसैनी साहब क़िबले की सदारत व निगरानी में जलसा सीरत औलिया महफिल समा मुनक़िद किया जाएगा। सैयद शाह हकीम उल्लाह हुसैनी ने तमाम आशिक़ान औलिया से अपील की है कि वो इस बाबरकत मौके पर कसीर तादाद में शरीक होकर बरकत व फैज़ान हासिल करें। नमाज फजर 27 अक्टूबर बरोज़ पीर हज़रत सैयद शाह हाफिज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन के दौलत खाने से सदर मालिक तमाम मशाइखिन मुरीदीन और मुतक़रीन रफ़ाई फ़क़रा के साथ सदर मालिक जुलूस की शक्ल में रवाना होगा। बारगाह ख़तालिया पहुँचेगा। उसके बाद वहाँ पे पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद शाह हाफिज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सदर मालिक अंजाम देंगे मई फज़ल के साथ और सलाम फ़ातिहा ख़ानी तबरुकात तक़सीम की गई। आदिलाबाद ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने कहा कि पुलिस शोहदा की खिदमत अनमोल है। पुलिस शोहदा हफ्ते की तकरीबात के हिस्से के तौर पर जुमेरात की शाम एक शानदार साइकिल रैली निकाली गई। आदिलाबाद ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने पुलिस मुलाजिमीन की हमरा साइकिल रैली में शिरकत की। ये रैली जो मुकामी R&B गेस्ट हाउस से शुरू हुई, विनायक चौक, देवीचंद चौक, गांधी चौक, अम्बेडकर चौक, नेताजी चौक, गर्ल्स हाई स्कूल, बस स्टैंड से होती हुई R&B गेस्ट हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। ज़िला SP ने कहा कि पुलिस शोहदा हफ्ते की तकरीबात शोहदा की खिदमत को याद करने और इनके अहल खाना से इज़हार तशक्कुर के लिए मुनक़िद की जा रही हैं। इन्होंने बताया कि एक हफ्ते के तक हर रोज़ एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। ఓకే ఇప్పుడు మీరు చేశారు అంటే बैठ जाओ चलता ना चलता ना ठीक है। ఈ మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోలీస్ కమెమరేషన్ వారోత్సవాల సందర్భంగా ఈరోజు మనం సైకిల్ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేసాము. మనం మార్టియర్స్ చేసిన సాక్రిఫైస్కి గుర్తించడానికి మరియు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి దానికి జస్ట్ చిన్న ఒక సైకిల్ ర్యాలీ ఏర్పాటు చేసినాము. ఇప్పుడు ఈ ప్రతి వారం ఈ మొత్తం వారం ఈ సందర్భంగా మనం ప్రతిరోజు ఏమైనా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము. మన మార్టియర్స్కి గుర్తించడానికి మళ్ళీ ప్రజలకి చూపించడానికి చెప్పడానికి దట్ పోలీస్లో చాలామంది మార్టియర్స్ అయ్యారు. వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పని చేశారు. అంత మంచి ఈరోజు పీస్ఫుల్గా సొసైటీ ఉంది, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఏం లేదు. దానికోసం వాళ్ళు చాలా పని చేశారు. వాళ్ళకి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రతిరోజు ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తాం. ధన్యవాదాలు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास, जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात पर किया गया तबादला ख्याल। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से स्कूली तलबा के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद।
पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने तलबा को करवाया वाकिफ। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का रामपुर दौरा, पार्टी परचम की नकाब कुशाई, कई तरक्याती कामों का रखा गया संग बुनियाद। सोयाबीन की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों का धरना, शिकायत है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।